Salam alaikum. Alors on va continuer les exercices de la leçon l'air qui nous entoure. Exercice numéro 3. Complété par basse pression, danse, le vent, haute pression, monte, descend. Alors l'air froid est que l'air chaud. Alors maintenant comparons l'air froid et l'air chaud. Bien sûr l'air froid est lourd que l'air chaud. إذن الهواء البارد أثقل من الهواء الساخن. Pourquoi? Parce que l'air est un gaz et les gaz en général, lorsqu'ils deviennent froids, ils deviennent plus lourds. كيوليو ثقال. On dit que l'air froid est plus que l'air chaud. Alors qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? On dit que l'air froid est plus dense que l'air chaud. كنقول بأن الهواء البارد أكثر كثافة من الهواء الساخن. كثافة dense et pas dense يعني رقاسة فعل هذيك avec A DANSE هذه DENSE donc dense كثافة. donc هذا مصطلح بالنسبة لكم جديد غادي تستعملوه بكثرة في السنوات المقبلة. alors on dit que l'air froid est plus dense que l'air chaud. بالعربية نقول أن الهواء البارد أكثر كثافة من الهواء الساخن. Dans une région de haute température, l'air devient très léger. Donc, il monte vers le haut. Alors, في المناطق اللي كيكون فيها الحرارة الهواء اللي هو عبارة عن غاز كيولي أخف. إذن كما قلنا إلا كان الهواء ولا بارد كيولي ثقيل، إلا كان الهواء ولا سخون غادي يولي خفيف. وقلنا ملي كيرجع خفيف كيطلع نحو الطبقات العليا، كيطلع نحو الأعلى. donc l'air devient très léger, donc il monte vers le haut. غادي يصعد نحو الأعلى. dans une région de basse température، إذن الآن العكس، عندنا واحد المكان ولا واحد المنطقة فيها حرارة منخفضة. l'air devient lourd، الهواء ولا ثقيل لحقاش راها باردة هذه المنطقة هذه. donc elle شنو غادي يوقع له؟ واش غادي يطلع vers le haut ولا ينزل vers le bas؟ donc شنو غادي يوقع له؟ donc il descend vers le bas، غادي ينزل نحو الأسفل لحقاش ولا ثقيل. إلا خفاف يطلع الفوق، إلا ثقال ينزل لتحت. donc شنو غادي نقولوا؟ l'air devient très lourd donc il descend vers le bas. La dernière phrase, donc quelque chose est un déplacement horizontal de l'air. donc شنو هو اللي درسناه؟ هو عبارة عن حركة أفقية للهواء. bien sûr c'est le vent. donc le vent est un déplacement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. donc هذه هي la définition du vent. la définition du mot vent. donc الهواء هو عبارة عن انتقال أفقي للهواء. donc الريح عفوا le vent هو الريح. donc الريح هو انتقال أفقي للهواء من منطقة ذات ضغط مرتفع نحو منطقة ذات ضغط منخفض de basse pression. donc le vent هو الريح، والريح هو عبارة عن انتقال أفقي للهواء. donc le vent est un déplacement horizontal de l'air، حركة ولا انتقال أفقي ديال الهواء. alors l'exercice numéro 4 on a 3 questions. donnez les noms des couches atmosphériques. donc بغينا الأسماء نتاع طبقات الغلاف الجوي. alors les noms des couches atmosphériques: la première couche c'est la troposphère, la deuxième couche c'est la stratosphère, la troisième couche c'est la mésosphère et la dernière couche c'est la thermosphère. 2. donnez 3 rôles de l'atmosphère terrestre. عطاونا 3 نتاع الأدوار ديال الغلاف الجوي الأرضي. alors l'atmosphère terrestre il joue toujours un rôle essentiel pour la protection de la vie sur Terre. alors الغلاف الجوي الأرضي لعب ويلعب دائما donc joue toujours un rôle essentiel، دور مهم pour la protection لحماية الحياة على الأرض. الآن غادي نعطيو هاد لي 3 رول اللي كيديرهم هاد الغلاف الجوي. شنو هو لو بروميي رول؟
il maintient une température idéale pour la vie. إذن كيضبط لنا واحد الحرارة معتدلة ولا مثالية للحياة. هذا الشيء كنت شرحته في الدرس. الور ما كيخليش الحرارة نتاع الأرض باردة حتى الإنسان كيموت بالبرد، ولا يخلي الحرارة نتاع الأرض سخونة حتى الواحد يتحرق. إذن كيضبط واحد الحرارة معتدلة باش الإنسان يقدر يعيش. وهذه القضية كاينة غير في الأرض، ما كايناش في الكواكب الأخرى نتاع الكون كامل. لحد الآن ما لقاوش حتى شي كوكب فيه درجة حرارة ملائمة للحياة من غير الأرض. دونك شكون اللي دار هذه الحرارة الملائمة؟ هو الغلاف الجوي، دونك l'atmosphère terrestre، الغلاف الجوي الأرضي. Le deuxième rôle, la couche d'ozone. Donc la couche d'ozone est une couche existe dans la stratosphère، توجد في الطبقة الثانية اللي هي طبقة الستراتوسفير. La couche d'ozone nous protège des rayons ultraviolets. إذن هذه الطبقة نتاع الأوزون كتحمينا من الأشعة الفوق البنفسجية. إذن هو le deuxième rôle. إذن كيضبط الحرارة، وفيه واحد الطبقة اللي كتحمينا من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب عدة أمراض للإنسان والكائنات الحية بصفة عامة. Le troisième rôle, l'atmosphère terrestre nous protège des bombardements des météorites. هذه فكرة مهمة. ألور الغلاف الجوي كيحمينا من النيازك. لي ميتيوريت هما النيازك. ألور لو كان ما كانش كاين الغلاف الجوي غادي يجي نيزك من الفضاء، غادي يسقط على الأرض، غادي يدمرها. في حين وبوجود الغلاف الجوي، النيزك من كيجي داخل لسطح الأرض كيرتطم مع هذا الغلاف الجوي وكيوقعوا احتكاكات. وهاد الاحتكاكات اللي كيديرهم هذا الغلاف الجوي مع هذا النيزك كيعرقلوا الحركة ديالو وكيبطئوه، وهاد الاحتكاكات تؤدي إلى احتراق هذا النيزك. Alors il y a des frottements entre l'atmosphère et ce météorite qui conduit à la combustion et la destruction totale de ce dernier. إذن كيدمر بصفة نهائية وما يقدرش يوصل للأرض، وبالتالي هذا الغلاف الجوي هو اللي حمانا من هاد لي ميتيوريت. دونك l'atmosphère terrestre nous protège des bombardements des météorites. La dernière question, donnez la définition du vent. بغينا التعريف ديال الهواء، ديال الرياح عفوا. ما هو الريح ولا الرياح؟ Alors 3, le vent est un mouvement horizontal de l'air. Donc هو عبارة عن حركة أفقية للهواء ولا un déplacement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. من منطقة ذات ضغط مرتفع نحو منطقة ذات ضغط منخفض. Alors exercice numéro 5. Donnez les caractéristiques des 4 couches de l'atmosphère terrestre. إذن اعطي مميزات الطبقات الأربعة للغلاف الجوي الأرضي. شنو هما هاد المميزات اللي بغاوهم في ليكزيرس اكزاكتومون؟ بغاو لنا ليبيسور، لا تمبيراتور اي لا بريسيون. نعطيو ليبيسور وكي كيديروا يتغيروا الحرارة ولا بريسيون في كاع لي كوش دون لي 4 كوش. Alors solution, la troposphère, l'épaisseur 15 km. Donc السمك ديال la première couche هو 15 km. La température diminue de 15 degrés Celsius jusqu'à moins 56 degrés Celsius. إذن درجة الحرارة كتنخفض ب 15 لدرجة سلسيوس حتى ناقص 65 ولا 56 درجة سلسيوس. La pression diminue avec l'altitude. إذن في هذه الطبقة ومع الارتفاع الضغط غادي يبقى ينخفض. إذن في هذه الطبقة الحرارة انخفضت والضغط انخفض. La stratosphère, l'épaisseur entre 35 km et 40, donc c'est 35 environ. La température augmente de moins 56 degrés Celsius jusqu'à 0 degrés Celsius. إذن درجة الحرارة هنا في هذه الطبقة اللي هي الطبقة الثانية الستراتوسفير ارتفعت من ناقص 56 حتى لصفر. إذن درجة الحرارة ارتفعت. La pression diminue avec l'altitude. Alors هنايا شنو عندنا؟ ارتفعت درجة الحرارة وانخفض الضغط. إذن في الطبقة الأولى نخفض درجة الحرارة ونخفض الضغط، والطبقة الثانية نخفض الضغط ولكن ارتفعت درجة الحرارة. Passons à la troisième couche, la mésosphère.
épaisseur 35 km, la température diminue de 0 degrés Celsius jusqu'à moins 90 degrés Celsius. La pression diminue avec l'altitude. إذن إلا كتلاحظوا هنايا ولات درجة الحرارة انخفضت والضغط دائما راه كينخفض. الوغ إلا كتلاحظوا بأن الضغط دائما كينخفض avec l'altitude. Donc la pression diminue toujours avec l'altitude, mais la température parfois il diminue et parfois il augmente. Donc هنا انخفضت درجة الحرارة. La dernière couche, la thermosphère, l'épaisseur 415 km environ. C'est une grande couche de l'atmosphère terrestre. La température augmente de moins 90 degrés Celsius jusqu'à 1000 degrés Celsius environ. إن في الطبقة هذه هنا كترتفع درجة الحرارة كثيرا. إذن ارتفعت. La pression diminue avec l'altitude. Bien. غادي يجي شي واحد يقول لي علاش ارتفعت هنا درجة الحرارة؟ واخا دونك كاين بعض الاشخاص اللي يفكر كيقول لك احنا خرجنا للغلاف الجوي وحنا قربنا للشمس. لا ولي، الشمس راه بعيد عليك بزاف. دونك ملي كتخرج على الغلاف الجوي الارضي كاين بروده شديده. ملي كتخرج على الغلاف الان راك عاد في الغلاف الجوي الارضي راك في l'atmosphère et la température a augmenté jusqu'à 1000 degrés Celsius. Pourquoi? À cause des météorites، بسبب النيازك. كيمروا تما النيازك بزاف، وحنا قلنا بان النيازك ملي كتصطدم بالغلاف الجوي كيوقعوا احتكاكات وتحترق. دونك هذه الاحتراقات نتاع النيازك هي اللي ادت الى ارتفاع درجه حراره هذه المنطقه. دونك لا غران تمبيراتور دو سيت كوش شكون السبب ديالها؟ دونك السبب ديالها هما النيازك، les météorites. Donc on a terminé les exercices de cette vidéo. On va s'arrêter et on va continuer après. Bon courage.